سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے 2-3 دن سے جس طرح سے بحث اور مباحثہ چل رہا ہے اور اس کے اندر مختلف ہم نے لوگوں کی باتیں سنی۔ دیکھیں، اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو، بابا جمہوریت، جنہوں نے جمہوریت کی خاطر بے شمار قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اس لیگیسی کو جاری اور ساری رکھا۔ اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن میں آج کی تقریر کا اپنی ابتدا اس کی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک بات سے کروں گی۔ جب 18ویں ترمیم پیش ہوئی تو زرداری صاحب نے فرمایا، "Today I have transferred my powers to the Parliament. The era of dictatorial amendment is over." I hope these words are enough and sufficient for that side of the members to understand that the era of dictatorial amendment has been over long time back. And thanks to Pakistan People's Party leadership, جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی اور اتنی وقت دی اور وہ اختیارات دیے جس کے تحت یہ پارلیمان اپنا کام لیجسلیشن کا بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ اور جو قانون سازی اس پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، جو امینڈمنٹس اس پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، وہ فرد واحد کی اسٹروک آف پین سے نہیں فیصلے کیے جاتے، نہ کوئی مسلط شدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ عوام کے نمائندگان کی تدبر سے، سوچ سے، سمجھ سے اور ان کی ماضی کی تمام جو انہوں نے ماضی میں جو پریسیڈنٹس دیکھے ہیں، جو ماضی میں انہوں نے جو روایتیں دیکھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قانون سازی اس پارلیمنٹ میں مسلط کیے جا رہے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی یہ سوچ اس پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے چیدہ کہ جناب وہ اس سائڈ کے بیٹھے ہوئے لوگ چوزن ونز ہیں اور ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندگان نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی نامناسب اور بہت ہی بچکانہ قسم کی سوچ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جاتا ہے، وہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جب ایز اے پریزیڈنٹ اپنے تمام اختیارات اس پارلیمنٹ کو دے دیے، اس دن سے اس پارلیمنٹ کو اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی شناخت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، جس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ تو اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صدر زرداری جنہوں نے 12 سال جیلیں کاٹی وہ کسی امیونٹی کے محتاج ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ انہوں نے 12 سال پولیٹیکل وکٹمائزیشن برداشت کی، لیکن انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا پاس رکھا جو شہید بے نظیر بھٹو کا خواب تھا۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی 2 شخصیتوں کے اوپر منسلک نہیں تھی، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو آئے دن اوور اے اسٹروک آف پین ڈیزالو ہونے سے بچانے کے لیے اور جمہوریت کی بقا اور تسلسل کو قائم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار تھا۔ کاش کہ آج بھی اس طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ممبران مل کر اس ترامیم میں اپنا انپٹ دیتے، وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے، وہ بھی آگے بڑھ کے اس ملک کے امینڈمنٹس میں اپنا کردار ادا کرتے، کیونکہ افواج پاکستان جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کل تک آپ جب بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جناب ہم سے تو LNG کے معاہدے تک نہیں ہوتے، آج ان سے پوچھیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ سے LNG کے معاہدے نہیں ہو پاتے تھے۔ آپ بیرون ملک چیف کے پاس جا کے، چیف آف آرمی سٹاف سے جا کے آپ سماجتیں کرتے تھے کہ خدا را آپ کے ڈیفنس جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے LNG کے معاہدے کیے جائیں۔
तो where was the political will at that time? Where was the political will at that time? हम इस पार्लियामेंट को ताकत देते हैं. आज अगर इस पार्लियामेंट में कोई प्रोग्रेस होगी तो पार्लियामेंटेरियंस को वो ताकत दी जाती है. आपने देखा कि जब पाकिस्तान पे भारत ने मैली आंख से देखा तो उस वक्त इसी पार्लियामेंट से एक डेलीगेशन फॉर्मुलेट हुआ और अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के मेंबरान ऑफ द इस पार्लियामेंट के मेंबरान ने जाके दुनिया में ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का मैसेज अमन का मैसेज है, पीस का पैगाम है. हम जंग नहीं चाहते, हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन दोस्ती को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि वक्त आने पे हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं. और आपने देखा कि पाकिस्तान का लोहा किस तरह मनवाया गया कि आज दुनिया भर में MOU साइन हो गए हैं और पाकिस्तान की डिफेंस और स्ट्रेटेजी को लेकर जिस तरह से दुनिया मुतासिर हुई है, जो हमारे पार्लियामेंट का रोल रहा है उसको किस तरह अप्रिशिएट किया गया. फॉरेन फ्रंट पे जाके जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमने की, हमने ये नहीं देखा कि हमारी पार्टी से इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान का सोचकर सबको मुत्तहिद करके एज ए टीम वर्क उन्होंने जाके दुनिया में अपना मैसेज, अपना पैगाम मनवाया और पाकिस्तान की आवाज बुलंद की. ये वो यूनिटी है जो इस वक्त उस साइड से हमें लैक करते हुए नजर आ रही है. आप मानते हैं, आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी अपने दिलों के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अपना लीडर तस्लीम करते हैं. आप भी अपनी हर तकरीर में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बात किए बगैर जमहूरियत की कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर आज आप जो बैठे हुए हैं, इधर जो आईन पाकिस्तान है जिसकी पासदारी आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो आईन पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वो तोहफा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा है. तो ये आपकी भूल होगी कि अगर वहां से कोई ये सोचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी 1973 के आइन पे कॉम्प्रोमाइज करेगी. हमने ना कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, ना हम करेंगे. हाँ, अपनी अना, अपनी जात बहुत पीछे छोड़ चुकी पीपल्स पार्टी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12-12 साल जेलें काटी. हम भी इंतकाम की सियासत जानते थे, हम भी बदले की सियासत जानते थे, लेकिन शहीद रानी का ख्वाब था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है. जरदारी साहब का मैसेज था, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है. पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे. पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वालों के ऊपर उंगलियां उठाने वालों को 100 दफा सोचनी चाहिए, जिन्होंने इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, जिन्होंने इस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन उन्होंने इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की साजिश रचाई, जिसके ऊपर आज तक आपको कभी जिंदगी में तारीख माफ नहीं करेगी. शुक्रिया. तो शुक्रिया. माइक अप करें. और जी माइक खोलें. स्पीकर साहब, शुक्रिया आपका. इख्तिताम में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम के तहत जिस तरह सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया, जो इख्तियारात सूबे को दिए गए, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 इंच भी पीछे कभी ना हटी है, ना कभी हटेगी. और जहाँ तक जुडिशरी की बात है, तो जुडिशरी के अंदर फेडरल कोर्ट्स की बात है. ये बात आज की बात नहीं है, ये बात हमारी पार्टी की लीडरशिप का और ओवरऑल कंसेंसस के साथ इस बात पे इत्तेफाक राय पैदा हुआ है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बेशुमार केसेस हैं जो पेंडिंग होते हैं और जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसको जिस तरह उछाला जाता है और माजी में जो हमने देखा कि वक्त का ज़ियान होता है. इसलिए हम समझते हैं कि फेडरल कोर्ट्स की इंतहाई ज़रूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड्स कमिटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और किसी किस्म की इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में आप कभी पीपल्स पार्टी को नहीं पाएंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद. शुक्रिया जी. इकबाल अफरीदी साहब 2 मिनट के लिए प्लीज.